हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ओडिया क्लास। तो सांग मैंने आज ओडिया क्लास रे आपण मानक समस्त को स्वागत। तो आज ओडिया क्लास रे आमे आलोचना करबा हमर +3 फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स गोटे विषय जार ना होची अभिलेख साहित्यर सामाजिक मूल्यांकन। तो आमर चर्या गीतिका विषय रे विषयटी अंतर्भुक्त अच्छी। तो जो मैंने +3 रे ओडिया ऑनर्स नहीं फर्स्ट ईयर बा फर्स्ट सेमिस्टर स्टूडेंट माने से भिडियोटी इंपोर्टेंट अटे। तो आज भिडियो आम आलोचना करवा अभिलेख साहित्यर सामाजिक मूल्यांकन। यही कोर्सटी आमर +3 फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स प्रथम सेमिस्टर रे अच्छी। तो ये भिडियो आम आलोचना करवा ओडिया साहित्यर सामाजिक मूल्यांकन और अभिलेख साहित्यर सामाजिक मूल्यांकन विषय। तो ये देखो प्रथम देखा ओडिया साहित्यर प्रथम लिखित रूप निए कागज किंबा तालपत्र नुहे। तो आम ओडिया साहित्यर प्रथम लिखित रूप कागज रे होई नै किंबा तालपत्र मध्ये होई नै, पत्थर देह लिखा जाइतला प्रथम ओडिया भाषा। पत्थरर रुक्ष कर्कश पीठिकार निहाण मुन द्वारा भुवनेश्वर प्राचीन कुमारीगिरी पर्वत बा आधुनिक उदयगिरी ठारे थिबा हाथीगुम्फा शिलालेखरे भारतर प्रथम ऐतिहासिक काव्य साहित्य रचना करा जाइथिला। तो आमे कोन जानिले ना आमर ओडिया भाषाटी प्रथम में उदयगिरी ठारे थिबा हाथीगुम्फार शिलालेखरे बा पत्थर रे ताहा लेखा जाइथिला। कलिंगर मेघवंशी तृतीय राजा भाव 24 वर्ष वयस्क ऐर खारवेल ख्रीष्टपूर्व 40 रे कलिंग सिंहासन आरोहण करी 13 वर्षर शासकीय प्रतिभा निजर अंशिक परिचय शिक्षा दीक्षा राज्य निर्माण शासन विजय वार्ता ओडिशार कला संस्कृति विज्ञान ओडिया जातीयता इत्यादि वर्णना कला बेले जो काव्यिक छटार साहाय्य नैछंती ताहा ही प्रमाणित होइथाए ओडिया जाति अतीत साहसी जातिनिष्ठ कर्तव्यपरायण स्वाभिमानी स्वाधीन चेता तथा उन्नत कला साहित्य और संस्कृति अनुरागी थिला, जहाँकि ए पर्यंत भारतवर्षर अन्यान्य राजा व जाति एभली गौरव आनी दे पारि नाही। एथिरे पुणी अछि कलिंगर सैन्य संख्या लोक संख्या युद्ध व्यवस्था राजार धर्म कर्तव्य शत्रु प्रति व्यवहार प्रजापालन घर पुष्करणी बाम्फी केनाल आदि निर्माण व्यवस्था। तो समस्त राज्य व्यवस्था उदयगिरी ठारे थिबा हाथीगुम्फा ठारे लिखा जाइछि। वर्तमान यह भुवनेश्वर ठारे अवस्थित। अवसर विनोदन माध्यम कला संस्कृति भास्कर्य अतिथेयता सर्वोपरि धार्मिक उदारता भली उत्कृष्ट सभ्य मानविक परंपरा अपूर्व निदर्शन और विस्तृत सूचना यह शिलालेखरे प्रमाणित करिथे। ओडिया जाति समग्र भारतवर्ष केवल वाणिज्यिक कला शिखाई नहीं बरं भारतर प्रथम लेखक जाति भाव पत्थर देहरे साहित्य सृष्टि करी परवर्ती शासकों पथ प्रदर्शक साजिछि। उत्कर्ष कला सौकर्य मंडित कारीगरी विद्यार खोदित ओडिशार हाथीगुम्फा शिलालेखरे नीतिवाणी परिवर्ती खारवेल जो सब राजकीय प्रशासन और जनहितकारी कार्यगुड़िक संपादन करथिले से सबूर उल्लेख रही। से समय बालक मानकर विद्या शिक्षा और शारीरिक दक्षता उपरे गुरुत्व दि जाउथला। सेथिपाई बालक खारवेल 15 वर्ष पर्यंत सौंदर्य शारीरिक गठन खेल सह विभिन्न युवसुलभ क्रीड़ामान खेली। ताहापर 15 वर्ष पर लिखन व साहित्य रूप अर्थनीति मुद्रा तत्व गणना व गणित शास्त्र व्यवहार व न्याय विचार और विधि प्रशासनिक आईन संबंधी आदि शिक्षार विशारद व सर्व विद्यारे पारदर्शिता लाभ करथिले। युवराज भाव 9 वर्ष काल राज्य शासन करने पर 24 वर्ष बयस राजा होते ऐर खारवेल। से थिले चेदी वंशर अर्थात उपयुक्त शिक्षा साहित्य शासन कार्यभार अभिज्ञता पर राज्य शासन पूर्णांग दायित्व दि जाउथला। से समय सेहीपरि उक्त आलेख्यरू जना जाए जे से समय साहित्य अर्थनीति गणित आईन आदि शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रचलित होतिला। यापर आम देखिबा पुणी बारंबार युद्धर वर्णना तथा नगर निर्माण वर्णना सहित मगध पराजय जीन मूर्ति उद्धार आदि वर्णना सूचित करे जे भूगोल विज्ञान और इतिहास विषय समस्त यथेष्ट ज्ञान थिला। सेहीपरि राजस्वर मुख्य माध्यम थिला कृषि कर जद्वारा युद्ध द्वारा संगृहित संपत्ति। खारवेल राज्यर सौंदर्य वृद्धि दिगरे विशेष यत्नवान थिले। सेथिपई से राजप्रसादर गपुर प्राचीर राजी संस्कार गभीर शीतल जलाशयर सुरक्षा और मरामती करने सहित राज्यर सौंदर्य वृद्धि सुशोभित उद्यान्य गुड़िक निर्माण करथिले।
କୃଷି ଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ। ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କୃଷି ଓ କୃଷକର ସୁରକ୍ଷା ସେ ସମୟର ଶାସକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ 300 ବର୍ଷ ତଳେ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଳା ହୋଇଥିବା କେନାଲ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ କଳିଙ୍ଗର ସମୃଦ୍ଧ ବାଣିଜ୍ୟ ନଗରୀ ପିଥୁଣ୍ଡରେ 113 ବର୍ଷର ତାମିଲ ସଂଘ, ଚେର, ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ ନାମକ 3 ଆଦିବାସୀ ତାମିଲ ସଂଘ ଯେଉଁମାନେ କଳିଙ୍ଗର ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ଥିଲେ, ସେହି ବିଦ୍ରୋହକୁ ଖାରବେଳ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦମନ କରି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଠିକାର ଚାଷ ଜମିର ଗଧ ଦ୍ୱାରା ହଳ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଜି ଭଳି ସେ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉପରୁ କର ଛାଡ଼ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରୁଥିଲେ। ଅଭିଲେଖରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭିତ୍ତି। ଭାରତର ଭୂଖଣ୍ଡ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଭିଲେଖରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭିତ୍ତି। ଭାରତର ଭୂଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିବା ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ଅତି ବିଚିତ୍ର। ଏହି ମାଟିର ସାଂସ୍କୃତିକ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ, ଯାହା ବହୁକାଳ ଧରି ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିତ ରୂପ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ଆର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଲେପ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି। ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଉଡ୍ର, ଦ୍ରାବିଡ଼, ଶବର, ଆଭିର, ଚାଣ୍ଡାଳ, ବନଚର ଆଦି ମୂଳ ଜନଜାତିଙ୍କର ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଶବର ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିବାରୁ ଅତୀତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱରୂପ କେବଳ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାଟିକୁ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକଗଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡର ନିଜ ମତବାଦ ପ୍ରଚାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାମାନୁଜ, ନାନକ ଆଦି ସମସ୍ତ ସନ୍ଥ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜ ଧାର୍ମିକ ମହନୀୟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବହୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖାଯାଇପାରିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଅଶୋକ, ଯିଏକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀ, ଓ ଖାରବେଳ, ଯାହାଙ୍କର ସମୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1ମ ଶତାବ୍ଦୀର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାଟିରେ ଏକ ଗୌରବମୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରବେଶ ଲାଭ କରିସାରିଥିଲା। ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଓ ଖାରବେଳ ଜୈନ ଥିଲେ। ଉଭୟେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରି ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ହେଁ ଶେଷ ଜୀବନରେ ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନର ଅହିଂସା ମାର୍ଗକୁ ଅବଲମ୍ବ କରିଥିଲେ ବା ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ। ଉଦାରତା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶକୁ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଅଶୋକ ଓ ଖାରବେଳଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରୁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦ୍ୟ ଛିଟାକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଅଶୋକ ଶିଳାଲେଖ ପ୍ରମାଣ କରେ ଏ ମାଟିର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରାଣତାକୁ। ରାଜା ଚଣ୍ଡାଶୋକକୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲା ଏ ଓଡ଼ିଆ ମାଟି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ କୁହାଯାଉଛି, ପୂର୍ବେ ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶୁ ଓ ପ୍ରାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିଲା, ଜୀବିତମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଥିଲା, ଶ୍ରମଣ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଖାରବେଳଙ୍କ ଶିଳାଲେଖର ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିଛବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏ ଦେଶରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଖାରବେଳ ହିଁ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସିଦ୍ଧମୁନି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସେବିତ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରିକୁ ନିଜର ପ୍ରଚାର କ୍ଷେତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହିଠାରେ ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କ ବହୁ ଗୁମ୍ଫା ନିର୍ମାଣ କରି ନିଜର ରାଜତ୍ୱର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଏକ ଶିଳାଲେଖ ଖୋଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିଳାଲେଖରେ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 13 ବର୍ଷର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସବୁ କାବ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା କଥା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ପରି ଏହା ଉପଦେଶ ବହୁଳ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ନୀତିବାଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖାରବେଳ ଯେଉଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ, ପ୍ରଶାସନ, ଜନହିତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ସେ ସବୁର ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ରହିଛି। ସେହିସବୁ ଉଲ୍ଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଖାରବେଳ ରାଜ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜପ୍ରସାଦର ଗୋପୁର, ପ୍ରାଚୀର, ରାଜି ସଂସ୍କାର, ଗଭୀର ଶୀତଳ ଜଳାଶୟ ତଥା ସୁଶୋଭିତ ଉଦ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା, ସେ ସମୟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସଙ୍ଗୀତ ଉତ୍ସବ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 3ୟ ବର୍ଷ 7ମ ବର୍ଷରେ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନଗରବାସୀଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୀତ, ବାଦ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଜାମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ସେ ଜଣେ ସୁସଂସ୍କୃତ ଅଧୀଶ୍ୱର ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପୀଡ଼ା ଅପନୋଦନ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ଖଣ୍ଡପାଳ ଭୋଜକ ବା ଗ୍ରାମପାଳମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅପହୃତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ପଦବୀ ଛତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପାତ୍ର ପ୍ରଭୃତିକୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବୀଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଦର୍ପ ବା ପଶୁଯୁଦ୍ଧ, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ବାଦ୍ୟ ଆଦି ସନ୍ଦର୍ଶନର ଉତ୍ସବ ଓ ସମାଜସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ନଗରୀ କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକରେ ମାତି ଉଠିଲା। ତ୍ରୟୋଦଶ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ର କୁମାରୀ ପର୍ବତରେ ଅରହଣ, ଶ୍ରମଣ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ ଓ ବାଦ୍ୟ ସମାରୋହର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବା ଖାରବେଳଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରୁ ମିଳିଥାଏ। ଖାରବେଳଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ଅଭିଲେଖର ଲେଖକ ଲେଖିଥିଲେ, ମହାରାଜ ଖାରବେଳ ଯେ କି ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ପରି ନୀତିବାନ, ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ ସକାଶେ କି ନିଜେ ଦେଖି ଶ୍ରମଣ କରି ଅନୁଭବ କରି ସେହି ମହାବିଜୟୀ, ସମସ୍ତ ଗୁଣରେ କୁଶଳୀ, ସମସ୍ତ ପାଷାଣ୍ଡମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ, ସମସ୍ତ ଦେବମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ସଂସ୍କାରକ, ଅପ୍ରତିହତ ବିରାଟ ବାହିନୀ ଚକ୍ର ସମେତ ରାଜନୈତିକ ବିଷୟ ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚକ୍ର ଏବଂ ପର୍ବତଚକ୍ର ଅଧୀଶ୍ୱର ରାଜର୍ଷି ବଂଶସ୍ତମ୍ଭ ମହାବିଜୟୀ ରାଜଶ୍ରୀ ଖାରବେଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଖାରବେଳଙ୍କ ଏହି ଆଦର୍ଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆମ ପୁରାଣରେ। କୌଣସି ରାଜାଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ମହିମା ପ୍ରକଟିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ପୁରାଣର କବିମାନେ ଖାରବେଳଙ୍କର ଶିଳାଲେଖର ଲେଖକଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଭଳି ଅତିରଞ୍ଜିତ ନଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ନମନୀୟ ଗୁଣ ଏହି ଶିଳାଲେଖରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଖାରବେଳଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିଳାଲେଖ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳେ। ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀର ରାଜା ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜଙ୍କ ଆସନପାଟ ଶିଳାଲେଖ, ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଶାସକ ଥିବା ଦଣ୍ଡୀ ମହାଦେବୀଙ୍କ ତାମ୍ରପାତ୍ର ଓ ଶିଳାଲେଖ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କାବ୍ୟଶୈଳୀରେ ରଚନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିଛବି ବହନ କରିଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ରେ ବିଷୟ। ଏଥିରେ ଆମେ ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଐର ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।